బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. 71వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ప్రకటన విడుదలైంది. 2023 సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డులు ప్రకటించారు. జ్యూరీ 15 విభాగాల్లో అవార్డులు ప్రకటించింది. జ్యూరీ జాతీయ ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా భగవంత కేసరి నిలిచింది. ఇక బెస్ట్ లిరిక్స్ లో బలగం పల్లెటూరు పాటకు గాను బెస్ట్ లిరిక్స్ అవార్డు, హనుమాన్ సినిమాకు ఉత్తమ యాక్షన్ డైరెక్షన్ అవార్డు, జాతీయ ఉత్తమ యాక్షన్ డైరెక్షన్ విభాగంలో హనుమాన్కు అవార్డు దక్కింది. ఇక బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ బేబీ మూవీలో సాయి రాజేష్ నీలంకు దక్కింది. డెబ్బై 71వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ప్రకటన విడుదలైంది. 2023 సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డులు ప్రకటించింది జ్యూరీ. మొత్తం 15 విభాగాల్లో అవార్డులను జ్యూరీ ప్రకటించింది. జాతీయ ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా భగవంత కేసరి నిలిచింది. ఇక బెస్ట్ లిరిక్స్ లో భాగంగా బలగం మూవీకి దక్కింది. ఇక హనుమాన్ సినిమాకు ఉత్తమ యాక్షన్ డైరెక్షన్ అవార్డు దక్కింది. జాతీయ ఉత్తమ యాక్షన్ డైరెక్షన్ లో విభాగంలో హనుమాన్ కు అవార్డు దక్కింది. బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ బేబీ మూవీకి గాను సాయి రాజేష్ నీలంను వరించింది ఈ అవార్డు. Who fights not just enemies but societal boundaries, creating two unforgettable cinema personas. Actor Shah Rukh Khan. The second shared award is for the Hindi film 12th Fail, for portraying with raw honesty and emotional depth the transformative journey of a village boy, once aimless, later unstoppable, who rises to become an IPS officer. The actor is Vikrant Massey. Best direction goes to the Hindi film, The Kerala Story, for bringing to light a deeply complex and urgent social issue with utmost sensitivity, cinematic precision, and commitment to storytelling with conviction and technical finesse. The director is Sudipto Sen. The best film in AVGC. AVGC is animation, visual effects, gaming and comics, goes to the Telugu film Hanuman. For its curious blend of live action, animation and visual effects, Hanuman proves that technical excellence and emotional depth can coexist, earning its place as a visual spectacle while inspiring a new era of mythological superhero storytelling. The producer is Prime Show Entertainment Private Limited. The director is Prasant Verma. And the animator and VFX supervisor, Chetty Venkat Kumar. The best children's film goes to the Marathi film Naal 2. Recognized for its sensitive portrayal of childhood bonds, adoption and emotional growth, Naal 2 elegantly captures a child's perspective in rural Maharashtra, offering universal values through its gentle narrative. Producer Z Entertainment Enterprises Limited and Artpart Productions. Director Sudhakar Reddy Yakanti. Best feature film promoting national, social and environmental values goes to the Hindi film Sam Bahadur, for its stirring tribute to courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, and thereby evoking deep respect for India's military legacy. Producer is Unilaser Ventures Private Limited. Director Meghna Gulzar. Award for the best popular film providing wholesome entertainment goes to the Hindi film Rocky or Rani Ki Prem Kahani. A heartwarming celebration of cultural fusion and social understanding, the film uses sharp writing and vibrant storytelling to challenge stereotypes, tackling issues like fact-shaming, misogyny, and cancel culture with wit and warmth. Producer Dharma Productions Private Limited. Director Karan Johar. Best debut film of a director
And I must again say that there were a large number of debut directors this year, which is a really great thing, because there are so many more filmmakers coming in and creating their own voices for the stories that they want to tell. So it was a very, very tough category for us. And the award for the best debut film of a director goes to the Marathi film Atma Pamphlet. To the director for skillfully blending innocence, nostalgia, casteism, and political undertones with remarkable vision and originality. A new cinematic voice. Director Ashish Bhinde. Coming to the last award of the evening, rather the National Film Awards 2023. Best feature film goes to the Hindi film 12th Fail. Awarded to the film for delivering an emotionally stirring narrative that spotlighted education, grit, and systemic change, imbuing a humanistic depth that elevated it above conventional biopics. Producer BC Films LLP and the director Vidhu Vinod Chopra ji. Thank you. Thank you. డెబ్బై ఒకటవ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ప్రకటన విడుదలైంది. 2023 సంవత్సరానికి సంబంధించి అవార్డ్స్ ను ప్రకటించింది జ్యూరీ. మొత్తం 15 విభాగాల్లో అవార్డ్స్ ను ప్రకటించారు. జాతీయ ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా భగవంత్ కేసరి నిలిచింది. ఇక బెస్ట్ లిరిక్స్ లో బలగం సినిమాకు సంబంధించి ఊరు పల్లెటూరు పాటకు బెస్ట్ లిరిక్స్ అవార్డు అందుకుంది. ఇక బెస్ట్ యాక్షన్ డైరెక్షన్ లో హనుమాన్ మూవీని ఈ అవార్డు వరించింది. అదేవిధంగా బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లేలో సాయి రాజేష్ బేబీ మూవీ నుంచి అవార్డును అందుకోబోతున్నారు. ఇక బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిలింగా హిందీకి చెందినటువంటి 12th ఫెయిల్ మూవీ నిలిచింది. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వెంకట్ అందిస్తారు. వెంకట్, 71వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ను ప్రకటించారు 2023 సంవత్సరానికి గాను. ఇందులో తెలుగు మూవీకి సంబంధించి భగవంత్ కేసరి బెస్ట్ మూవీగా నిలిచింది. అప్డేట్స్ ఏంటి వెంకట్? వెంకట్, 2023 గాను జాతీయ ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా భగవంత్ కేసరి రావడం జరిగింది. దీంతో పాటు హనుమాన్ సినిమా కూడా రావడం జరిగింది. అంటే 71 నేషనల్ సంబంధించి సినిమా అనౌన్స్మెంట్ మొత్తం కూడా ప్రకటన వస్తున్న సందర్భంలో ఈసారి 2 తెలుగు సినిమాలకి అవార్డ్స్ రావడం మాత్రం చిత్రసీమకి ఒక మంచి బూస్ట్ అప్ ఉందని చెప్పవచ్చు. అయితే దీంతో పాటు మరికొన్ని సినిమాలు కూడా వస్తాయని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండే, కానీ ఇది భగవంత్ కేసరికి మాత్రం అంటే ఈ సినిమా మొత్తం కూడా ఎడ్యుకేషన్, ముఖ్యంగా మహిళలను ఎక్కువ ప్రోత్సహించే విధంగా ఈ సినిమా ఉండటంతో ఈ సినిమాకు గాను ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా దీన్ని ఇచ్చే విధంగా కూడా జరిగింది. దాంతో పాటు మరొక సినిమా హనుమాన్ కూడా ఈసారి అవార్డు కూడా రావడం మాత్రం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు ఈసారి చాలా వరకు కూడా బూస్టప్ ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం మనం ఈ అవార్డ్స్ ఏదైతే సినిమా వచ్చిందో భగవంత్ కేసరి, దానికి సంబంధించినటువంటి టీం దగ్గరికి ఇప్పుడు మనం కూడా వెళ్ళడం జరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది. వారు కూడా మరికొద్ది నిమిషాల్లోనే మీడియాతో కూడా మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే దీనికి సంబంధించి మిగతా అంటే భగవంత్ కేసరి అవార్డు యొక్క సెలబ్రేషన్స్ కూడా చాలా గ్రాండ్ గానే చేసుకునే విధంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో కూడా మొత్తం కూడా డైరెక్టర్ అనిల్ రావు ఆధ్వర్యంలో కూడా మొత్తం ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. అదేవిధంగా వెంకట్, ఇటు బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే కింద బేబీ మూవీని అవార్డు వరించింది. ఎలా చూడాలంటారు? రైట్, మనం చూస్తున్నాం 71వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ ను ప్రకటించింది జ్యూరీ. 2023 సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డులను ప్రకటించింది. మొత్తం 15 విభాగాల్లో అవార్డులను ప్రకటించింది జ్యూరీ. ఇందులో ప్రధానంగా చూసుకుంటే జాతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా తెలుగు సినిమాకి సంబంధించి భగవంత్ కేసరి నిలిచింది. బెస్ట్ లిరిక్స్ లో బలగం సినిమాలోని ఊరు పల్లెటూరు పాటకు బెస్ట్ లిరిక్స్ అవార్డు వరించింది. ఇక హనుమాన్ సినిమాకు మనందరం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన విధంగానే ఉత్తమ యాక్షన్ డైరెక్షన్ అవార్డు, జాతీయ అవార్డు దక్కింది. మొత్తం యాక్షన్ డైరెక్షన్ విభాగంలో హనుమాన్ కు ఈ అవార్డు దక్కడం కొంత బూస్టింగ్ ఇచ్చే అంశం. ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వెంకట్ అందిస్తారు. వెంకట్, బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే కింద సాయి రాజేష్ ను అవార్డు వరించింది. ఎలా చూడాలి? అప్డేట్స్ ఏంటి?
అంటే బెస్ట్ ఇప్పుడు ఈసారి అంటే సాయి రాజేష్ తీసినటువంటి కొన్ని సినిమాలు అంటే గతంలో మనం చూడొచ్చు, హృదయకాలయము, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బేబీ, ఈ సినిమాకి బెస్ట్ రైటర్ ఆయనకి అవార్డు కూడా రావడం జరిగింది. దీంతో పాటు హనుమాన్ సినిమాకి బెస్ట్ యాక్షన్ మూమెంట్స్ సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించి మొత్తం కూడా ఇటు అంటే స్టోరీస్ పరంగా కానీ లేకపోతే స్క్రీన్ ప్లే పరంగా కానీ ఇటు యాక్షన్ ఓరియంట్ అన్ని కూడా అవార్డ్స్ రావడం మాత్రం ఈసారి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి చాలా వరకు కూడా బూస్టప్ ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మనం చూడొచ్చు, లాస్ట్ టైం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రము ఇటు పుష్ప 2కి సంబంధించి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. పుష్పకి సంబంధించి మన అల్లు అర్జున్ కి జాతీయ ఉత్తమ నటుడి అవార్డుగా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈసారి మాత్రము జాతీయ స్థాయిలో 3 అంటే ఇటు చూస్తుంటే 2 సినిమాలకు హనుమాన్ కానీ దాంతో పాటు ఇటు భగవంత్ కేసరి దీనికి వస్తే ఉత్తమ స్క్రీన్ ప్లే చూస్తుంటేనేమో ఇటు సాయి రాజేష్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మొత్తానికి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ఈసారి అవార్డుల పంట కూడా బాగా పండిందని చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ అవార్డు కమిటీలో తెలుగుకు సంబంధించి కూడా దానికి సంబంధించిన కమిటీలో కూడా మెంబర్స్ కూడా ఉండటంతో ఇప్పుడు తెలుగు కూడా ఎక్కువ అవార్డ్స్ అంటే ప్రతిభ గలటువంటి నటీనటులుగా అంటే సినిమాలకు కానీ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చిన పరిస్థితి అయితే ఉందని చెప్పవచ్చు. వెంకట్, అటు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మూవీస్ కి అవార్డ్స్ అన్ని వచ్చాయనుకోవచ్చా? అంటే గతంతో పోలిస్తే ఈసారి పెరిగాయా తగ్గాయా? అంటే ఈసారి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మరికొన్ని సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే దీంట్లో ప్రథమంగా చెప్పాల్సింది బలగము, దాంతో పాటు దసరా, ఈ మూవీస్ కి తప్పకుండా అవార్డ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే బలగం సినిమా చాలా అవార్డ్స్ కూడా గతంలో గెలుచుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఉత్తమ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు కూడా గెలుచుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూడొచ్చు, దీనికి సంబంధించి మొత్తం కూడా ఇక్కడ పూర్తి ఛానల్ ఉందా, మనం నిర్మాత భగవంత్ కేసరి నిర్మాత అయినటువంటి ఆయన కూడా ఉన్నారు. భగవంత్ కేసరి నిర్మాత, దాంతో పాటు ఇప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్ అయినటువంటి అనిల్ రావుడి ఇప్పుడు